السلام علیکم، میں سرفزاد فرام آر وی جنکی. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو ڈوئنگ ویل اینڈ گڈ گائز. آج کی جو ریویو ویڈیو ہے یہ ہے تولی جور کے اوپر. ایز یو نو میں البیت تولی جور آپ لوگوں کے کہنے پہ منگائے جا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا بھی وہ والا بجٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ ابھی بڑے سلو اینڈ اسٹڈی آ رہے ہیں. جب میرے بھی کچھ 2-3 لاکھ سبسکرائبر ہوں گے دین انفارچونیٹلی تب تک مجھے تھوڑا سا بجٹ کنٹرول رکھنا پڑے گا. لیکن جب تب اتنے ہو جائیں میرے سبسکرائبر پھر تو میں لیے جاؤں گا اور سب کے ریویوز بناؤں گا. لیکن ابھی فی الحال بجٹ میں چلنا ہے، تو آپ لوگ بھی تھوڑا بھائی کو موٹیویٹ کریں. آپ نے صرف لائک اور سبسکرائب ہی کرنا ہے. نہیں ویڈیو پسند آتی لائک اور سبسکرائب کر کے اگنور کریں، چھوڑیں، لیکن کیا ہے لائک تو کریں نا، کم از کم موٹیویشن تو دیں نا. ایسے ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ آدھا پاکستان کھا گئے، لیکن ہمیں موٹیویٹ نہیں کریں گے. بہرحال تولی جور 65 ٹھیک ہے. اور تھمبنیل سے تو آپ پہچان گئے ہوں گے کہ کیا چیز ہے، یہ کس کا کلون ہے. اور چلیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ یار ان کی باٹلز مجھے ماشاءاللہ، ویسے باٹل پیاری لیکن انفارچونیٹ ایک ہاتھ کا بھی ہاتھ، مطلب جیب میں بندہ ڈال کے اس کو رکھ لے، اتنی چھوٹی سی باٹل ہے. لیکن پتہ نہیں سائز کیا دیتے ہیں، 75 ہے میرے خیال سے، 65 یا 75 ml یا 55، سوری مائی بیڈ، 55 ml یا وہاں پر تھوڑا سا مار کھا جاتا ہے. بہرحال لیکن اب جس چیز کا یہ کلون ہے وہ ملتا بھی نہیں ہے نا انفارچونیٹلی. چلیں میں پہلے اس کا آئل کلر بھی دیکھیں، کافی ڈینس قسم کا، شاید اسی وجہ سے یہ تھوڑا سا مجھے ایک چیز اس میں ڈفرینس ملی ہے. یہ دیکھیں آئل کوالٹی دیکھیں، اسپریئر بھی اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک قسم کا جوس تھرو کرا ہے اس نے. اور میں ابھی تک اسے 3 سے 4 دفعہ ویئر بھی کر چکا ہوں. اور یہ آ گیا ہمارا اوریجنل والا، ٹھیک ہے. اور اس کو بھی اسپرے کر لیتے ہیں اوریجنل والے کو، تاکہ CH مین آئے ہے. اس کا اسپرے بھی ٹھیک زبردست قسم کا ہے. اچھا مزے کی بات، ان دا ایئر دونوں سیم، 110% دونوں سیم، کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اور 2009 میں یہ لانچ ہوا ہے. اگر میں اس کے نوٹس آپ کو بتاؤں، اچھا یار مزے کی بات ہے، ان دا ایئر یہ بالکل سیم ہے. اگر میں ان کے نوٹس بتاؤں، آلریڈی میرا آپ نے وہ ریویو دیکھا ہے، وہی سیم نوٹس ہیں: گراس، برگموٹ، گریپ فروٹ، ووڈی، نٹ میگ، وائلٹ، زیفرون، جیسمین، شوگر، لیدر، ونیلا، سویڈ، ایمبر، کیشمیر ووڈ، سینڈل ووڈ، اوک موس اور ویٹیور. ٹھیک ہے، یہ اس کے نوٹس ہیں بقول مینشنڈ فریگرینٹیکا. ہمیں کیا فیل ہوتا ہے ہم اس پہ بات کریں گے. پہلے تو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، جن لوگوں کو CH مین پریوے یا CH مین یا CH کوئی بھی ہاؤس جنہوں نے ٹرائی نہیں کرا زندگی میں، CH کا ایک ہاتھ پرفیوم، چاہے وہ CH پریوے ہے، CH یہ ہے مین ہے، یا CH کیرولینا کا 212 سیکسی ہے، ٹرائی ضرور کریں. CH بڑے اچھے پرفیوم بناتا ہے. مسٹری ٹبیکو ان کا ہے، ریڈ ٹبیکو جو مانسیرا کا ہے اس کا باپ ہے مسٹری ٹبیکو. آپ وہ اسمیل کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کیا چیز ہے. ایسا تو اگر میں نوٹس بتاؤں کیا کیا ہمیں فیل ہوتا ہے، آپ کو سٹارٹنگ میں تھوڑا فلورل ٹچ زیادہ ملے گا اس میں، ٹھیک ہے. بلکہ میں اس کو ایسے رکھ کے آپ لوگوں کو جج کر کے بتاؤں. اور اس کے اندر پراپرلی بلینڈ ملے گا، پراپرلی. وہ تھوڑا سا لیفٹ رائٹ گھومتا ہوا جائے گا، اس میں فلورل ٹچ تھوڑا سا زیادہ ملے گا. اس میں لیدری وائب آپ کو اوپننگ میں اچھی ملے گی. اس میں نٹ میگ آپ کو تھوڑا سا لیس اسپائسی ملے گا. اس میں لیدر اینڈ نٹ میگ پراپرلی بلینڈڈ ملیں گے. آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نے کو واقعی میں نا ایک کلاسک اسٹائلش پرفیوم ویئر کیا ہوا ہے. پراپر ووڈی اور نٹ میگ، ووڈی نوٹس اور نٹ میگ، اور ساتھ آپ کو وہ سویٹنس آف گراس اینڈ گرینری اینڈ سٹرس، یہ اوپننگ سے آپ کو پراپرلی اس میں آتا ہے. اس میں تھوڑے فلورل ٹچ زیادہ ہے، اس میں جیسمین، زیفرون آپ کو زیادہ فیل ہوگا. اوپننگ کیا سٹرس تھوڑا سا لائٹ ہے، گراس نوٹ اتنا زیادہ ڈومیننٹ نہیں ملے گا جیسے اس میں ملتا ہے. ووڈی نوٹس ٹھیک ہے، اوکے ہیں، بٹ سویٹ ووڈی، ناٹ لائک ڈرائی ووڈی، صحیح ہے. نٹ میگ اس کا تھوڑا سا لیس ہے. اب ظاہر سی بات ہے جس پرائس ٹیگ میں یہ مل رہا ہے اس حساب سے
हालांकि वो भी आपको वही सेम में मिल जाता है, मतलब ये 8-8,500 का मिलता है मेरे ख्याल से वलीद भाई से, वो आपको 11-12 का मिल जाता है, बस यही फ़र्क है। लेकिन ये कि चीज़ कैसी है, कितने क्लोज है, क्योंकि सबसे बड़ा उसका इशू जो है वो लास्टिंग का, सही है। तो उस हिसाब से क्या ये वर्थ करता है, इसके बारे में बात करें तो ड्राई ऑन में जाके आपको जैसे जैसे उसके अंदर आपको एक लेदरी, एक वो स्वेड का एक मस्कीनेस, एक वो स्वीटनेस ऑफ मस्कीनेस, साथ वो मिलेगी सैंडलवुड की क्रीमीनेस मिलेगी, ठीक है। ड्राई ऑन में बड़ा मज़े का वो भी हो जाता है। इसके अंदर बस वो फ्लोरल टच टोन्ड अप से स्टार्टिंग से लेके टोन्ड अप होगा, ड्राई डाउन तक वो उसके साथ चलेगा बस। लेकिन जब आप उसको दोनों को स्प्रे करके इन द एयर, ये मैं क्लोज साइड बाय साइड करूँगा तब आप लोगों को ये डिफरेंस मालूम चलेगा। लेकिन जब आप इनको स्प्रे करके इन द एयर चलेंगे तो कोई भी नहीं बता सकेगा कि आपने वो लगाया कि ये लगाया, ठीक है। उस हिसाब से ये 80% 80 to 85%, अनलेस आपकी बहुत ज़्यादा मैच्योर नोज है, देन यू विल ग्रैब समथिंग। अनलेस दैट टाइम आपको ये 80 to 85% इन द एयर सिमिलर लगेगा, ठीक है। बस क्लोजअप पे जाने पे ये थोड़ा सा फ्लोरल फील करवाता है, वो आपको स्वेड, दैट लेदरी टेक्सचर, दैट नटमैग स्पाइसीनेस वो उसमें फील होती है, और प्रॉपरली क्लासिक सेंट की तरह बनता है। ये थोड़ा सा स्वीट ओरिएंटल टच, अरबिक टच देता है बस हल्का सा, ये फ़र्क है दोनों में बस। उसके अलावा डिट्टो इन द एयर सेम है। परफॉर्मेंस सबसे बड़ी बात, परफॉर्मेंस कैसी है, दिस वन डू लास्ट ऑन माई स्किन पे। तो इसने मुझे तकरीबन एक घंटा दिया है, 45 मिनट्स to 1 hour, ठीक है। वो मुझे आधा घंटा भी मुश्किल से देता है। ऑन क्लोथ ये ईजिली आपको 5.5 hours मिल जाते हैं, ठीक है। 6 hour भी आप कह लें पुश कर जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुँच कर ये थोड़ा सा स्किन थैन बन जाता है। लेकिन यार 8,500 में जो इसका डीएनए है, मेन चीज़ जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीएनए, वो वर्थ करता है। दिस वन इज ब्यूटीफुल सेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लास्टिंग एंड परफॉर्मेंस, मैं आप सोच के क्या रखा हुआ है कि मुझे चाहिए प्रॉपर अब, क्योंकि जब आपकी मैच्योर नोज होती है ना, वो आपको कीड़ा तंग करता है, वो आपको बताता है कि भाई क्या लगा रहा है तू चीपी लगा रहा है। देन अगेन फिर जब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि यार हाँ इसके अंदर तो वो लास्टिंग और परफॉर्मेंस नहीं है, तो मैं क्या करूँ उसका सोल्यूशन। फिर सोल्यूशन ये आता है कि मैं दोनों को लेयर करूँगा, जिससे ये होगा कि इन दोनों की खुशबू का डीएनए 110% सेम हो जाएगा। मैं 4 स्प्रे इसकी या 6 स्प्रे इसकी मार लूँगा, ऊपर से 4 स्प्रे इसकी मार लूँगा। किसी बड़े से बड़े परफ्यूमर को भी मालूम नहीं चलेगा कि भाई मैंने मिक्सअप करके लगाया, और परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छी मिल जाएगी, डिसेंट मिल जाएगी। और मैं जितनी, जब आपको परफ्यूम 4 hour प्लस लास्टिंग देता है ना, तो उसमें फिर क्या आ जाता है, एक चीज़ ये ज़रा मैं आपको वो ट्रिक, ठीक है, एक टिप दे रहा हूँ, तो हमेशा उसकी स्प्रेज ज़्यादा करें। जैसे अब 4, ये भी ज़रा ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट किस्म की उसकी स्मेल है तो आप उसको 8-10 स्प्रे कर लें तो दूसरे का सर पकड़ ले, नहीं। परफ्यूम अच्छा है, गर्मियों का परफ्यूम से मैं की मोस्टली बात करता हूँ, तो गर्मियों की परफ्यूम में अगर आपको एक 4 घंटे लास्टिंग दे रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है 3-4 स्प्रेज पे, तो फिर आप उसकी स्प्रे ज़्यादा बढ़ा लिया करें, ठीक है। तो मुझे अगर ये 4 घंटे दे रहा था, तो मैं अगर इसकी 6 से 8 करूँगा तो मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास दोनों है तो एंड आई वांट समथिंग मोर परफेक्ट, मोर 110% सेम टू सेम, तो फिर मैं क्या करूँगा, 4 से 6 स्प्रे इसकी मार लूँगा, 2 से 4 इसकी मार लूँगा, तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मैंने कंबाइन करा हुआ, और लास्टिंग और परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छी खासी मिल जाएगी। तो ये चीज़ थी, ठीक है। ऊपर से लेडीज़ जेंट्स दोनों लगा सकते हैं, यूनिसेक्स परफ्यूम है, लेकिन जेंट्स की तरफ 60% लीन करता है, लेडीज़ की तरफ 40%, बिकॉज ऑफ दैट ड्राई डाउन में जो वो लेदरी टेक्सचर आता है, वो स्वेड वाला, वो थोड़ा सा मैनली है। ओपनिंग में भी थोड़ा सा क्लासिक वुड नटपैक की स्पाइसीनेस है, लेकिन फिर भी लेडीज़ भी पुल कर सकती हैं, इतना डोमिनेंट किस्म का नहीं है कि बिल्कुल अल्फ़ा मेल की तरफ चला जाए, लेकिन एक क्लासिक स्टाइलिश जेंटलमैन फ्रेगरेंस तो है ये। लेकिन लेडीज़ भी अगर ऑफिस वगैरह जाने वाली हैं तो वो भी इसे वेयर करेंगी, तो इतना कोई बुरा नहीं है, रिकमेंड हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा
परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी, ओकेजन्स मैंने आपको बताया, ये एक स्टाइलिश जेंटलमैन काइंड ऑफ अ फ्रेगरेंस है, तो पार्टीज़ और क्योंकि अब ये मेरे पास है तो मैं से पहले मैंने उसमें रिकमेंड किया था मैं पार्टी में वेयर नहीं करूँगा क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, लेकिन जब ये है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर पार्टीज़, नॉट वेडिंग्स बट जस्ट अ पार्टीज़ एंड एन्जॉयमेंट, गैदरिंग, रेस्टोरेंट, डिनर, ये वो उस चीज़ में या ऑफिस में, डेफिनेटली आई विल वेयर दिस वन। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। और प्राइस मैंने आपको बताया ये वलीद भाई से आपको मिल जाएगा। प्राइस में फिर भी काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मैं बताता रहता हूँ कि भाई जब 8, 8.5, 9,000 बताऊँगा, 8,000 बताऊँगा तो पता चले वहाँ से रेट गिर गया डॉलर का, फिर आपको प्राइस डिफरेंट मिल रही है, या ये ऑफ़र में लगा हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि सऊदी की आपको पता ऑफर्स लगी होती, फिर वो रेट ऊपर चले तो चीज़ें अप एंड डाउन होती रहती। तो लेकिन जब मैंने बाई करा था ये मुझे 8,500 प्लस डिलीवरी का पड़ा था। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अप एंड डाउन कर लें आप, सही है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो परफेक्टली सेम प्राइस नहीं होगी, तो हो भी सकती है, ठीक है, वो भी ज़रा आप खुद जाके चेक कर लिया करें। और ये भाई अब आपको इनका तो मैंने ऑलरेडी वीडियो लगाया हुआ भी है, और इसका कहाँ से मिलेगा आपको, इन केस अगर आप मेरी तरह दोनों को लगा के चलना चाह रहे हैं। पहले मैं क्या कहूँगा, पहले आप एक ना ऐसे इसको ट्राई करें ज़रूर, ठीक है। इसको मैं रेकमेंड करूँगा ताकि आप लोगों को मालूम चल जाए कि इसका डीएनए कैसा है। आपको डीएनए समझ आ गया, आपको वो क्लासिक जेंटलमैन काइंड ऑफ अ सेंट अच्छा लगा, एक फ्रेशी, एक सिट्रस के साथ, एक ग्रीन ग्रास, शुगरी ग्रास के साथ, एक मज़े का टेक्सचर ड्राइड ऑन में लेदर का आए, तो डेफिनेटली फिर आप उसको भी लें, एक्सप्लोर करें मोर एंड मोर द वे यू लाइक इट, ठीक है। ये थी हमारी रिव्यू वीडियो, अब थोड़ी सी फिर बड़ी होगी, दुआ में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।